السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بروج کی تفسیر ہم دیکھ رہے تھے، انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ اللہ رب العزت نے سورہ کی ابتدا اس طرح کی کہ قسمیں کھائیں آسمان کی جو برجوں والا ہے اور جن برج میں جن قلعوں میں فرشتے ہیں، اور قسم کھائی قیامت کے دن کی، اور قسم کھائی شاہد کی یعنی گواہوں کی، دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی۔ اور پھر آگے جواب قسم کہہ لیں اسے، وہ کس طرح سے کہ ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے۔ یہ خندق والے کون تھے؟ یہ کچھ عیسائی تھے اس وقت کے مسلمان۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نہیں ہوا تھا جب یہ واقعہ ہوا، تو اس وقت کے مسلمان یہ عیسائی ہی تھے، اور ایک بادشاہ تھا جو یہودی بادشاہ تھا، اور اس نے ان کا مذہب بدلنا چاہا اور ایک بڑی سی خندق تیار کروائی۔ خندق کیا ہوتی ہے؟ زمین میں گڑھا کھودنا، اس کو خندق کہتے ہیں، زمین کے اندر بڑے سے گڑھے کو۔ تو وہ خندق تیار کی ہوئی۔ پھر وہ کون سی خندق تھی؟ الناری ذات الوقود، نار کہتے ہیں آگ کو، ذات والی، وقود ایندھن والی، یعنی شدید ایندھن بھرا ہوا تھا اس میں، یعنی آگ تھی۔ ایک ہوتی ہے نا آگ جو ایندھن کی کمی کے باعث بجھ جاتی ہے، تو یہاں اللہ رب العزت اس خندق میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الناری ذات الوقود، ایندھن والی آگ تھی، یعنی اس میں کوئی پیچھے سے کمی نہیں تھی فیول کی کہ یہ آگ کیا ہوگی، بجھ جائے گی، یعنی اتنی لکڑیاں یا جو بھی وہاں پہ استعمال کی گئی چیز اس آگ کو بھڑکانے کے لیے وہ کثرت سے موجود تھی۔ تو قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے۔ تو وہ بادشاہ کیا کر رہا تھا؟ جو عیسائی اپنے مذہب سے ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کو اس آگ میں پھینک رہا تھا یا کودنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور اس وقت کے جو مسلمان جو عیسائی تھے وہ اس میں کود رہے تھے اپنا مذہب بچانے کے لیے۔ تو قتل، مارے گئے، اصحاب الاخدود، خندق والے، النار ذات الوقود، جو آگ والی تھی، جو بھری ہوئی تھی آگ سے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے یعنی ظالم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے جب کوئی برا منظر ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ایکسیڈنٹ وغیرہ دیکھ لیں تو ان کو رات کو نیند نہیں آتی، 2 3 راتیں جاگتے رہتے ہیں، ہوتا ہے نا یہ۔ تو برے مناظر کسی کو پسند نہیں ہوتے، تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اور کہاں یہ کہ لوگوں کو گرایا جا رہا ہو، مارا جا رہا ہو، انہیں جلایا جا رہا ہو، اور وہ بیٹھ کر، اذ ہم علیہا قعود، یعنی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی انجوائے کر رہے تھے، انہیں اچھے لگ رہے تھے یہ مناظر۔ تو اللہ رب العزت ان ظالم انسانوں کا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے باقاعدہ اس کو، وہ کہتے ہیں نا تکیہ وکیہ لگا کر بیٹھ جانا، قعود قاعدہ سے، قاعدہ کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے، یعنی اب وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اپنا پورا، جیسے ہم کبھی کوئی خاص محفل ہو، کوئی تقریب ہو، تو اچھا سا انتظام کرتے ہیں نا کہ لوگ آ کے بیٹھیں گے، کوئی درس وغیرہ، تو ہم بیٹھنے کے سسٹم کو بڑا اچھا پرفیکٹ بناتے ہیں کہ بھئی یہ پانی بھی ساتھ رکھا ہو، اور یہاں پہ کچھ کرسیاں وغیرہ ساتھ میں کشن بھی ہوں کہ کوئی لمبا بیٹھنا ہے، کوئی پریشان نہ ہو۔ یہ وہ والا معاملہ، اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہم، اور وہ، علی ما یفعلون، اوپر اس کے جو وہ کر رہے تھے، کس کے ساتھ؟ مومنین کے ساتھ۔ کیا ہیں وہ؟ شہود، گواہ ہیں، یعنی خود ہی اپنے خلاف گواہی جمع کر رہے ہیں۔ ہم نے پیچھے شاہد اور مشہود دیکھا نا آیت نمبر 3 میں، تو یہاں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ان کی بدبختی دیکھیں کہ خود اپنے ہی خلاف خود گواہیاں، خود بن رہے ہیں گواہ۔ کیسا ہونا کہ کوئی کیس پیش کیا جائے عدالت میں، اور جو قاتل ہے وہ اس سے بھاگنا چاہتا ہے، لیکن وہ خود ہی گواہ ہو اور وہ گواہی دے اپنے ہی خلاف۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ لوگ خود قبول کر لیتے ہیں اپنا گناہ، تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ ریگریٹ ہوتا ہے، یا وہ توبہ کر لیتے ہیں، اس حوالے سے انہیں افسوس کا عالم ہوتا ہے، تو وہ گواہی ان کو بڑا سکون دیتی ہے کہ چلیں ہم نے قبول کر لیا اپنا گناہ، اس سے وہ پیس میں آ جاتے ہیں۔ اب وہ قیامت کے دن کون پیس میں آنا چاہے گا جہنم میں جا کر؟ تو وہ تجھ سے بھاگنا چاہیں گے، لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود، وہ خود وہاں حاضر ہیں، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن انہی کی زبان، انہی کے اعضاء، انہی کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دے دیں گی کہ انہوں نے مومنین کے ساتھ کیا کیا۔ اور آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وَمَا نَقَمُوا، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ کس چیز پہ ناراض ہوئے؟ اور نہیں وہ ناراض ہوئے ان سے مگر یہ کہ وہ ایمان لائے۔ کون ایمان لائے؟ مومنین۔ کس پر؟
बिल्लाह अजीज़ हमीद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे जो ज़बरदस्त तारीफ़ वाला है। यानी इतनी बड़ी जो सज़ा उनको दी जा रही है मोमिनीन को, उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह ये है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह बैठे हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की कीमत है। जब बर्मा में मुसलमानों को जलाया गया तो एक आध वीडियो मेरी भी नज़र से गुजरी जहाँ उनको धक्के दे देकर आग में फेंका जा रहा था, जलती हुई आग में जिंदा मुसलमानों को। बहुधा मुझे ये आयत याद आई, अल्लाह अकबर। तो ये जो जालिम मोमिनीन के साथ कर रहे हैं कि इन्हें भड़कती हुई आग में फेंक रहे हैं, तो उन मोमिनीन का गुनाह क्या है? सिर्फ ये कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। वो अल अजीज़ अल हमीद पर क्या लाए? ईमान ले आए। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दो सिफ़ात बयान हो रही हैं, अल अजीज़ अल हमीद। अल अजीज़ जो ज़बरदस्त है, अल हमीद तारीफ़ वाला है। अजीज़ ज़बरदस्त है यानी जो मोमिनीन के साथ मामला हो रहा है उसको देखकर कोई दूसरा इंसान या कोई दूसरा मुसलमान, हत्ता कि उस वक्त का कोई ईसाई, यकीनन हो सकता है कि ये सोचे कि ये मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ये इनके साथ गलत हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाउज़ुबिल्लाह कहाँ है? इनको क्यों नहीं बचा लेते? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हैं, अजीज़ हैं, ज़बरदस्त हैं, लेकिन इंसान का ये ईमान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़बरदस्त है, सारी कुव्वत ताकत वाले हैं, अपनी कुव्वत से मुझे बचा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बचा रहे तो मेरा ईमान कामिल ये है कि मेरी इसमें कोई भलाई पोशीदा है। सर हमारे साथ भी ये होता है, कभी मामलात हालात इस कदर तंग हो जाते हैं तो इंसान दूसरे नेगेटिव जो फीलिंग्स हैं या नेगेटिव जो थिंकिंग्स हैं उसका शिकार होने लगता है। तो उसमें क्या है? अल अजीज़ और अल हमीद को हमें याद रखना चाहिए। एक तो ये कि अल्लाह को हमारी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, हमीद वो अपनी ज़ात में ख़ुद तारीफ़ वाला है। हम अल्लाह से बुरा गुमान रख रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ क्यों नहीं करते, तो नहीं, हमें हमारी तारीफ़ की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की ज़ात तो है खुद ही तारीफ़ वाली, उसकी बनाई हुई हर एक मखलूक, उसकी कुदरतें खुद उसकी तारीफ़ बढ़ बढ़ के बयान कर रही हैं। कोई मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ एक मुसम्बी की जो काश होती है उसको छीलें और अंदर देखें कैसे एक एक ड्रॉप जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेम्ब्रेन में पैक किया हुआ है, एक एक कतरा जूस का पैक हुआ होता है। तो वो फल खुद बयान कर रहा है कि मुझे बनाने वाला तो अपनी ज़बरदस्त है, कोई किसी को उसकी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अजीज़ भी है, हमीद भी है। तो यकीन कहाँ होना चाहिए? यकीन यह होना चाहिए कि मुझ पर हालात तंग है या मुझ पर कोई परेशानी आ गई है, तो इसमें कोई बुरा गुमान ना रखूँ मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाती वल अर्द, मज़ीद ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये परेशानी जो मुझ पर आ गई है, क्योंकि उन जालिमों में तो ये सख्त ताकत नहीं थी कि वो कुछ कर पाते, वो तो अपने आप को जहन्नुम में धकेल रहे हैं। दर हकीकत इसमें अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाती वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। बहुत ज़बरदस्त तसल्ली है कि वो ज़ात जिस पर वो मोमिनीन ईमान लाए, जिसके बदले में उन्हें जलाया जा रहा है, वो ज़ात कैसी है? उसी के लिए तो बादशाहत है आसमान और ज़मीन की। तो करने वाला काम क्या है? मुसीबत के वक्त सब्र। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, दोबारा कहूंगी, करने वाला काम क्या है? मुसीबत के वक्त सब्र, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हर चीज़ पर गवाह है। आज आपका कोई दिल दुखाता है, आपको कोई तकलीफ देता है, तो जहन में ये रखें कि अल्लाह तो है शहीद, अल्लाह गवाह है, उस वक्त सब्र करने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि बुरे को बुरा कहने से हालात और बुरे हो जाते हैं, ख़ास करके घरेलू मामलात, घरेलू ताल्लुकात में ये ऐसा होता है कि कोई आपको तकलीफ दे रहा है और आप उसके ख़िलाफ़ निकलते हैं। ये बड़ी जो कौमी सतह कह लें उस पर तो कोई हुक्मरान आ गया तो वहाँ तो ये बात चल जाती है, लेकिन घरेलू मामलात में काफ़ी चीज़ें देखकर चीज़ें हिसाब किताब से चलना पड़ता है ना। तो हम उस वक्त क्या सोचें? वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो देख रहे हैं जो नाइंसाफ़ी हो रही है, तो कभी कभी खामोशी इख्तियार कर लेना बेहतर होता है। बहरहाल अब हम इन्हीं आयत के हवाले से आ जाते हैं। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि उन मोमिनीन को फ़कत इसलिए जलती हुई आग में ज़िंदा झोंका जा रहा है कि वो उस ज़ात पर ईमान लाए जो ज़बरदस्त है, जो अपनी ज़ात में ख़ुद तारीफ़ वाली है। और न सिर्फ ये बल्कि उसके लिए तो बादशाहत है आसमान और ज़मीन की, वो लम्हे में उन जालिमों को तबाह कर सकता था, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो उन मोमिनीन को अजर से नवाजना चाहता है, इसलिए वो खुद उन जालिमों के खिलाफ गवाही जमा कर रहा है। हत्ता ये कि उन जालिमों को ही अपने खिलाफ गवाह बना लिया है, उनके अपने खिलाफ गवाह बना लिया है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, और उन मोमिनों के हक में गवाही जमा हो रही है। तो बहुत प्यारी आयत है। अब इन हवाले से इस किस्से को इस वक्त क्यों बयान किया गया? क्योंकि उस वक्त मक्की दौर में मक्के में जो मुसलमान थे वो शदीद अजियतों का शिकार थे, बहुत तकालीफ उनको दी जा रही थी। तो ये असहाबुल उखदूद का किस्सा उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर जारी करके उन मोमिनों को तसल्ली दी गई, उन्हें ये एक ढारस बंधाई गई कि हक के रास्ते में
اس حد تک تکالیف آتی ہیں، لیکن بھروسہ رکھو اللہ عزیز ہے، حمید ہے، اس کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے. ایک دن تمہیں ان ساری تکالیف کا جو اجر ملے گا وہ بہت بڑھ چڑھ کے ہوگا. تو مزید یہ واقعہ آگے کنٹینیو کرتا ہے انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.